بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Barcha alamlarni yo'qdan bor qilib, tarbiyalab, rizqlantirib turishi, o'zimizning ilahimizga, o'zimizning haqiqiy ravishda g'iybat qila turgan zotimizga boshadan maqtovlar. Biz uni maqtaymiz, zo'rlaymiz, buyuklaymiz. Barcha g'iybatlarimizni bir kimga da ulush chiqarmisha, ongana biz qilamiz. O'zimizning kimchiliklarimizdan, o'zimizning xatolarimizdan Alloh taoladan g'afur so'raymiz, tavbalar keltiramiz. O'zimizning noshar so'zlarimizdan, noshar ishlarimizdan, noshar nafslarimizdan Allohga sig'inamiz. Ham Alloh taolo birasini haq yo'lga, to'g'ri yo'lga ko'ndirsa, yuragin o'zining dinini ovishtirsa, yarattirsa, ko'kragin keng qilsa, uni bir kim da adashtira olmas. Kimning yuragin, ko'kragin tor qilsa, o'zining dinidan, foydali ilmdan mahrum etsa, ona bir kimda xayrlik ishlay olmas. Uni bir kimda haq yo'lga, to'g'ri yo'lga ko'ndira olmas. Ham shahad beramiz shinliqda g'iybat qilarday loqili zot ul bir o'zigina. Ul Alloh o'zigina. Ona tengdoshliklar yo'q. Ham shahad beramiz shinliqda Muhammad ul Alloh taolaning elchisi, uning quloning suyukli payg'ambari. Ham Alloh taoladan so'raymiz, Alloh taolo o'zining salatlarin, salamlarin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga yetkirsin. Shulay o'zining salatlarin, salamlarin yetkirsin payg'ambarimizning oilasine, sahabalarga, payg'ambarimizning sahabalarına ham ko'rkam ravishda qiyomat kunida hali erishlarga. Ham bilganimiz qarindoshlarim, bu turmushdagi yashowning maqsadi, shu maqsad uchun Alloh taolo yerlarni, ko'klarni, anda bo'lgan barcha mahluqotlarni borliqqa keltiradi. O'sha zo'r maqsad uchun Alloh taolo payg'ambarlarni yer ustuna jibara. O'sha maqsad uchun Allohning so'zlari tusha yer ustuna. U Alloh taolani buyuklav, zo'rlav, onana g'iybat qilib, tubanchilikli ravishda Allohni yaratib, buyuklab, ondan qo'rqib, ona g'iybat qilib, sajdalar qilib, rukular qilib, ham endi Allohga g'iybat qiluvning qopma qarshisi bo'lgan kufrlikdan, shirkdan yiroq bo'lu, shirk ahllaridan yiroq bo'lu. Alloh taolo ayta o'zining oyatlarida: "Ozakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin." Esga tushir, shinliqda esga tushiru mu'minlarga, musulmonlarga foyda beradi. "Va ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Shinliqda men jinlarni, kishilarni borliqqa keltirdim bir maqsad bilan. Bu turmushda bizning yashashimizning maqsadi ol Allohga g'iybat qilirga. Shunga da Alloh taolo ayta: "Illa liya'buduni." Menga g'iybat qilsinlar ul kishilar. Men aytgan ishlarni o'tasinlar, men tiygan ishlardan tiyilsinlar. Ey adam balası, mana bu sening maqsading da bu turmushda Alloh taolaning so'zini o'tav. O'tira tiygan ekan, tiyil, sening maqsading shu bu turmushda. Agar Alloh taolo amr qilgan ekan narsalarga sen ona oshig'ib bo'ysin. Chunki maqsading shu bu turmushda. Agar sen Alloh qo'shganini o'tamasang, tiyilganlardan tiyilmasang, sen bu turmushda maqsadingni o'tamaysan degan so'z. Ham biror gunoh qilar oldindan yoki Alloh taolaning qo'shgan ishin ishlama oldindan o'yla, Alloh taolo meni shuning uchun borliqqa keltirdimisan? Bu turmushda men shuning uchun yashaymisan? Alloh taolo meni shuning uchun keltirdimi? Alloh taolo bu yerlarni, ko'klarni, shu hali zo'r g'alamni borliqqa keltirdimi? Men gunoh qilsin uchunmi? Mana shu aytib o'zingga so'rovlar beru kerak. Ma uridu minhum min rizqin va ma uridu an yut'imun. Alloh taolo davom etadi: men bittilamayman u kishilardan. Allohni bir rizq tilamayman. Ham tilamayman Alloh meni rizqlantirsin. Innallohu var-razzaqu zul quvvatil matin. Balkim ul Alloh taolo rizqlantiruv egasi, u rizqlantiruvchi, u niq kuchli, quvvatli zot. Ey qarindoshlarim, kimdir ularga mumkin, mana bu
Пәйгамбәрләр Аллаһның диненә чакыра, алар бездән садака өметләнә, алар бездән ризык өметләнә. Юк, алай түгел. Бит Аллаһ Тәгалә үзе сезне ризыкландыра. Аллаһ Тәгалә үзе ризыкларны бирүче. Бәлкем ислам динендә булган барча гыйбатлар, ул барчасы үзеңә кирәк. Аллаһны мактау, Аллаһны зурлау, Аллаһка гыйбат кылу, тыйылганнардан тыелу, булар бөтенесе үзең өчен кирәк. Синең файдаңа бит бу. Аллаһ Тәгалә синең файдаңа ошо йөкләмәләрне йөкләгән. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва лакад ба'аthna фи кулли умматин расула ан ибудуллаһ ва җтанибут тагут." Аллаһ белән әйтәмен, чынлыкта без һәр кавымга, һәр милләткә, һәр кешегә җибәрдек пәйгамбәр расул. Хәтта ул пәйгамбәр расул әйтсен өчен үзенең шәһәрдәшләренә, авылдашларына Аллаһка гыйбат кылыгыз һәм тагутлардан, ширкләрдән, Аллаһтан тыш башка затлардан ирак булыгыз. Аларга гыйбатларыгызны кылмагыз. Гыйбатның бер өлешендә бәләкәйем булса да, бер түгем булса да аларга өлеш чыгармагыз. Чөнки алар берсе лаеклы түгел аларга гыйбат кылырга. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Умарсална мин каблика мин расулин илля нухи илейхи аннаху ла илаха илля ана фa'будун." Сиңа әле ни дигән без расулны, пәйгамбәрне җибәрмәдек, мәгәр без аларга вахи кылдык. Вахи кылдык алар кешеләргә җиткерсен өчен. Миннән башка гыйбат кылырдай лаеклы зат юк. Миңа гына гыйбат кылыгыз. Мин сезнең Раббыгыз, мин сезнең Илаһыгыз. Мине Аллаһ итеп, гыйбат кылына торган зат итеп мине алыгыз. Миңа гына гыйбат кылыгыз. Әйе, кардәшләр, менә бу да инде булып тора безнең яшәүебезнең максаты бу тормышта. Инде Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз: "Я Раббым, Аллаһым, безне лаеклы рәвештә шушы дөнья тормышында яшәт, шушы максатка ирешеп, шушы максатны үтәүчеләрдән безне кылсаң иде." Әйткәнебезчә, кардәшләрем, менә шушы максатны үтәү, Аллаһка бер үзенә гыйбат кылу, Аллаһка аңа файда юк. Бәлкем аның бөтен файдасы үзебезгә. Менә кеше Аллаһка гыйбат кыла торган булса, аны гына илаһи зат итеп тота торган булса, тәүхид әһелләреннән булса, Аллаһны бирли торган булса, ул кешенең тормышы җанлана. Аның тормышы, аның йөрәге, күкрәге Аллаһны риза булулык белән күңеле тула торган була. Аллаһ Тәгаләгә биргән ниъмәтләргә канәгать була торган була. Һәм бер кемнән дә, бер мәхлукаттан да, һәм бер нәрсәдән дә курыкмый торган була. Мәгәр Аллаһтан гына курка торган була. Һәм иң яраткан, иң сөя торган заты, һәм йөрәге һәр вакытта ул заты белән бәйләнә торган була, ул Аллаһ Тәгалә. Әмма әгәр дә кеше шундый халәттә булмаса, Аллаһтан ерак була торган булса, алар мәйетләр шикелле. Алар үле затлар. Алар исән түгелләр. Ничек Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва-ман кана мәйта фа-ахьяйнаху ва җаалнаху лаху нуран ямши бихи фин-нас." Яки мәйет кебек. Яни әгәр дә кеше Аллаһның динендә булмаса, ул мәйет кебек. Илля мәр без аны җанландырабыз. Яни әгәр дә кеше Аллаһның диненә керә икән, мин мусламан була икән, Аллаһка гыйбат кыла икән, biz аны җанландырабыз. Ул җанлыга әйләнә. Һәм без аңа нур бирәбез. Ул инде яхшылыкны, начарлыкны аера торган була. Чөнки аңа нур бирелә, гыйлем бирелә, дөрес аңлаулык бирелә. Һәм шу нур белән ул кешеләр арасында яши, кешеләр арасында йөри. Һәм ул унда шамалый башлый. Кем ничек яши, кем ничек тормышын алып бара. Каман мәсәлуху фи зулумат лайса би харҗин минха. Аермалы буларак башка кеше ул караңгылыкта һәм ул караңгылыкта бер дә чыкмас. Менә караңгылыкны күз алдына китерик. Дөм караңгы, ай яктысы да юк, йолдызлар яктысы да юк, кояш яктысы да юк, лампочка да яктысы да юк. Менә дөм караңгы. Ничек син барырсың? Син нәрсә эшли алырсың? Хәтта син үзенең каршыңда нәрсә бар икәнен дә белмисең. Анда чокырмы, анда йыланмы, анда шаянмы, анда стенамы, син күрмисең, чөнки бер нәрсә күрмисең. Менә шундый халәттә алар. Аллаһ Тәгалә шундый чагыштырулар бирә. Кәзалика зуйна лил кафирина ма кану яъмалун. Мәшәттер кафирләргә бизәкләнде алар эшләгән эшләр.
Әйе, алар бу тормышта яшиләр. Нинди кабахәтләр эшлиләр, гынах өстенә гынах кылалар. Нинә фахишәлекләр эшләмиләр. Аңа хәләле Алла Тәгалә күфрлек китерәләр, ширк китерәләр, һәм алар аның белән риза. Аның белән шатлана. Ничек аларга ул бизәкләнгән. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Я юхаллазина аману, истаҗибу лиллаһи ва лир-расул, иза даакум лима юхикум." Иман китерүче бәндәләр, мөмин мөселманнар, Аллаһ Тәгалә һәм аның Расулына җавап бирегез. Әгәр тыя икән, харамнардан тыелыгыз, әмер итә икән, буйсыныгыз, җавап бирегез аларның сүзләренә, әмерләренә. Иза даакум лима юхикум. Сезне җанландыра торган әйбергә чакырган вакытта. Менә Аллаһ Тәгалә хәбәр бирә. Аллаһ Тәгалә һәм аның Расулының чакырган әйберсе ул сезне җанландыра. Ул сезне җанлы итә. Әмма шуның капма каршы әйткәнемчә ул үле кебек. Ничек үле? Мәйит белән исән кешенең аермасы зур булган шикелле. Менә диндә булмаган кеше, Аллаһка гыйбат кылмаган кеше ул Аллаһ Тәгаләне сыйфатлый, мәйит итеп сыйфатлый. Икенче аятьләрендә Аллаһ Тәгалә аларны сыйфатлый хайваннар дәрәҗәсендә. Инче Аллаһ Тәгалә әйтә: "Инхум илля кал ан'ам, бал хум адалл." Алар хайваннар шикелле, бәлкем хайваннардан да түбәнрәк. Кемдер әйтергә мөмкин, ник син кешеләргә шундый, ник син кешеләрне шундый сыйфатлар белән сыйфатлыйсың? Бәлкем бу сорауны миңа бирә кирәк түгел. Без бит җиткерүчеләр генә. Без бит әйтәбез, менә Аллаһ Тәгалә ват дип әйткән. Менә Фуркан сүрәсендә 44-нче аятында Аллаһ Тәгалә ват дип әйткән. Аллаһка иман китермичә, Аллаһ Тәгалә биргән нимәтләргә шөкр итмичә, фахишәлектә, бузыклыкта, гынахта шуңу биткән. Шушы тормышта яшәүче кешеләрне Аллаһ Тәгалә сыйфатлар хайваннар кебек. Бәлкем хайваннардан да түбәнрәк. Чөнки хайваннар, әгәр дә без караса ул хайваннарга, менә безнең ишек алдында хайваннар бар. Һәм тышта да күрәбез, урамда да без хайваннарны күрәбез, кошларын да без күрәбез. Алар үзләренә зыян сала торган әйберне бер кашан үзләренә эшләмиләр. Бәлкем алар Аллаһны зикр итеп ятучылар, Аллаһны зикр итеп, Аллаһны мактап зурлаучылар, Аллаһ Тәгаләне бер кашан да ширк белән тигезләмәүчеләр, гынах китермәүчеләр, һәм үзләренә зыян тия торган әйберне эшләми бер кашан да. Менә күрә торып бит инде, мисал итеп алабыз, сыерны ал, үгезне ал. Күрә торып, ул шыкырны күрә икән, шыкырга төшми. Күрә торып үзенә зыян сала торган пешәнне ашамый, күгәре биткән. Зыян бирә торган пешәнне ашамый ул. Ул исендә яхшысын ашый. Чөнки ул белән монда зыян, монда миңа зыян булачак, мин моның белән ширләп китәм. Ләкин кешеләрне кара. Белә, менә бу наркотик ул битерә мине. Белә, бу аракы, тәмәке битерә мине. Белә, менә бу ялган дин. Белә, бу начарлык, гынах эш бу. Юк эшли. Барыбер керә. Үзен нәфсен тота алмый. Карасаң, хайван көчлерәк бу кешегә караганда. Хайван үзен нәфсен тота ала. Ашамый, үзенә зыян сала торган әйберне ашамый. Белә торып шыкырга төшмий. Белә торып үзенә зыян салмый бер ничектә. Ләкин кеше эшли шуны. Үзенә зыян сала торган, ни өчен ул аны эшли? Нәфсен тота алмый. Кулына кысып тота алмый нәфсен. Карасаң, хайван аннан күпкә мәртәбә көчлерәк. Менә һәр чагыштыр инде, кайсы яхшыраксың? Кайсы яхшырак? Хайван бер кашан да зулмлык китереп, башка хайванга зулмлык китерми. Тора салып кеше башка хайванга һөҗүм итеп, аны рәнҗетми. Бәлкем Аллаһ язган аңа, моның ризыгы шуның белән ризыклана, бу моның белән ризыклана. Ничек мәсәлән без үгезләрне, сыерларны бисмилла итеп суябыз, безгә ит алабыз. Хайваннар да үзләренчә шайттереп, Аллаһ шо язган, бер хайван икенче хайванны аулый, үзенә ризык ала. Ләкин тора салып үтереп китеп бармый бит. Зулмлык китерми. Ләкин аерма булар кешеләр. Кешеләр алай түгел. Ничек алар зулмлык китерәләр бер-берсенә? Шуннан соң алар әйтә, ничек безне хайваннар белән чагыштырасыз? Син уйлап караз гына. Чагыштырып кара. Сөләйман алейхиссалам нинди зур патша. Аңа җеннәр, хайваннар, кошлар буйсынганнар. Бер вакытта аңа Худхуд дигән кош очып килә, ерактан, ерак җирләрдән, Балкис дигән җирләрдән. Әле Сөләйман анда барып та җитмәгән ул җирләргә. Һәм әйтә, и Сөләйман, и патшам, син беләсеңме шундый җирдә бер патша хатын кыз бар, ул кояшка табына. Һәм әйтә, ничек кояшка табына ул? Менә бу кош аңлый алмый бу хәлне.
Кеше эшләгән эшне аңлый алмый, ничек алар кояшка табыналар? Ничек була бу? Менә кош ул, менә Худхуд исемле кош. Күпме генә аны акыл дәрәҗәсе. Акыл Аллаһ Тәала аңа акыл бирмәгән. Менә уйлый торган, фикерли торган. Ләкин шуңа карамасан, хайваннар бершасы да аңлый. Раббыбыз безнең Аллаһ Тәала. Ошо кош очып килә һәм әйтә: "Эй Сөләйман, ничек алар кояшка табыналар? Бит кояшны барлыкка китерүче Аллаһ Тәала. Аларны ашатучы, ризыкландыручы, галәмнәр белән идара итүче Аллаһ Тәала. Ничек була бу?" дип гаҗәпләнеп Сөләйман пәйгамбәргә сөйли. Кош бит бу, кош кеше түгел. Шуннан соң син ничек әйтә аласың, менә мондый кешеләр алар хайваннан яхшырак? Әлбәттә, уйлаган кешеләргә әлбәттә гыйбрәтләр күп. Һәм менә әгәр дә кеше Аллаһка гына гыйбат кылучы була торган булса, тәүхид әһле булган булса, аның йөрәгеннән борчылулар китеп бара. Төрле фикерләр, төрле кирәкмәгән вәсвәсәләр, яраман фикерләр, түбән фикерләр төшеп китеп бара. Безне өйрәтә, шушындай начар фикерләрдән азат булырга һәм Аллаһ булыша ярдәм бирә ул фикерләрдән азат булырга. Аллаһ Тәала әйтә: "Кул аузу би раббин нас, маликин нас, илаһин нас." И әйтә Аллаһның мин кешеләрнең Раббысына сыгынамын, кешеләрнең патшаларына сыгынамын, кешеләрнең илаһләренә сыгынамын. Мин шаррил васвасил ханнас. Шайтанның, ханнас шайтан, һәр вакытта васваса кылучы, Аллаһны искә төшереп каша торган шайтанның, кабахат шайтанның васвасаларыннан мин сыгынамын Аллаһка. Аллази юсбису фи судурин нас мин аль-джиннати ван-нас. Кешеләрдән һәм җиннәрдән булган бит ул. Кешеләрдән һәм җиннәрдән булган шайтан кешеләрнең йөрәкләренә васваса кыла, төрле ямсыз кабахат фикерләр ыргыта. Менә мөмин кеше, мусульман кеше Аллаһ Тәаләгә сыгына. Раббым сакла аларның начар фикерләреннән, начар васвасаларыннан. Һәм Аллаһ Тәалә үзенең бәндәсе мөмин мусульманны саклаучы була. Һәм кеше Аллаһның бер үзенә иман китергәч, аны илаһ итеп белгәч, мине барлыкка китүче, идара итүче Аллаһ Тәалә итеп белә ул аны. Һәм белә бөтен көч-куәт Аллаһ кулында, һәм дуа кылсам ул миңа җавап бирүче, белә ул аны, тыныч Аллаһ Тәаләгә. Әмма башка диндәге кешеләргә карасак, нинди алар борчылу? Үзләренең диннәренә алар ышанмыйлар, дөресен әйткәндә. Мин үзем ышанмыйм аларга дип кенә кул силтиләр. Моңа шикләнә, тегеләй шикләнә, булай шикләнә, булай түгелдер инде, шуты акылга китереп булмый, аңлап булмый, нинди дин соң инде, үзләре гел буталып беткәннәр. Җыен төрле хурафатларга ышанып беткәннәр. Булай булса, булай була, булай булса, була, аннары шушы юк әйбер хурафатларга үзләре ышаналар да һәм үзләре куркалар да шуннан. Менә күз алдына китер, үзләренә ялган фикерләрне, динне төзеп бетерәләр. Булай булса, тегеләй була, тегеләй булса, булай була. Менә шундай юк бар хурафатларга, ниндер ялган сынамышларга ышанып бетәләр дә, аннары үзләре уйлап тапкан әйбер үзләре куркып яталар. Булай булар, биттем инде, баш битте инде, нәрсә булыр инде. Һәр вакытта борчылда, һәр вакытта кайгы хәсрәттә. Ләкин мөмин мусульман түгел бит, әлхәмдүлилләх. Ул Аллаһка ышанучы, Аллаһка тәвәккәл итүче, Аллаһтан куркучы, Аллаһны яратучы. Аннан да бәхетле зат бармы соң бу тормышта? Һәм менә тәвхид әһле булган кеше, Аллаһка гыйбат кылучы кеше, гынаһлардан еракланучы кеше, Аллаһка буйсынучы кешеләр, алар инде җаны белән дә, тәне белән дә ял итүчеләр. Алар җир өстендә иң бәхетле булучылар. Аллаһ Тәала алар хакында әйтә: "Аллазина аману ва лам ялбасу иманахум биз-зулм, улайка лахумул амн ва хум мухтадун." Иман китерүчеләр, мөмин мусульманнар, алар үзләренең иманнарын күфрлек белән, ширк белән бутамыйлар. Алар күфрлек китермиләр, ширк китермиләр. Менә алар иминлектә. Аллаһ Тәала аларны саклаучы, яклаучы. Башка кешеләрнең, башка мәхлукатларның зыяннарыннан саклаучы, һәм алар туры юлда. Менә мин риза була торган туры юлда. Шуның өчен әлхәмдүлилләх, син күңелеңне тыныч тот. Аллаһка шөкер итүче бул. Аллаһ Тәала мине мусульманнардан кылды. Аллаһка буйсынучы, Аллаһ Тәала тыйган әйбердән тыелучы мусульманнардан кылды. Шулай шуңа бу дөнья тормышында Аллаһ Тәала синең белән, кабер тормышында Аллаһ Тәала синең белән, ахирәттә Аллаһ Тәала синең белән. Менә моннан соң да тагы бер хәсрәт була аламы? Аллаһ Тәала әйтә:
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Кемдә кем изе гамәл кыла икән, ул хатын-кыз булсынмы, ир-ат булсынмы, һәм ул мөэмин кеше, без аның бу дөнья тормышын күркәм тормыш белән яшәтәчәкбез. Һәм аның эшләгән эшеннән дә тагы да яхшырак җәза бирәчәкбез. Безнең эшләгән эшләребез, безнең кылган изгелекләребез, алар бик әз. Аллаһ Тәгалә безгә биргән нимәтләрне, хәтта күз нимәтен син бер үлчәүгә салсаң, һәм гомер буе фәлән ничә еллар буе гыйбат кылган изгелекләреңне сал син, күз нимәтен дә күтәрә алмый бит ул синең. Күз нимәтен дә күтәрә алмый. Ләкин шуңа карамаса Аллаһның рәхмәте белән сез мөэминнәр кылган изге гамәлләренә күбрәк Аллаһ Тәгалә хәйрлерәк, яхшырак җәза бирәчәк. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фәмә'тияннакум минни худан фәмән таби'a худая фәла ядиллу ва ла яшқа." Агар да минем яктан, Аллаһ ягыннан сезгә килә икән туры юл, һәм кемдә кем минем туры юлыма иярә икән, ул адашмас һәм бәхетсез булмас. Бу Аллаһның сүзе. Ышан, иман китер. Аллаһ Тәгалә бер кашан ялган китерми. Әйтә, ул кеше адашмас һәм ул кеше бәхетсез булмас. Яра, агар да кеше үзен бәхетсез хис итә. Агар да кеше туры юл таба алмый, хәтта кайбер вакытта аптырап кала, кайсысың дөрес, мосы дөресме? Кемдер әйтә, бу дөрес әйтә, кем әйтә, бу дөрес әйтә, мин таба алмыйм, белмим. Монда гаеп Аллаһ юлында түгел, монда гаеп синдә. Синең алайса иманың тулысы, кайбер җирләреңдә, динеңдә, гыйлемеңдә кимчелекләр китерәсең. Аллаһ кушкандан үтәмисең тулысы белән. Менә шуңа да синең бәхетең дә синең эшләреңә карап бирелә. Агар да синең тормышың гынах белән чуалган икән, буталган икән, синең бәхетең дә әзрәк була. Һәм синең туры юлда баруың да кимчелекле була. Күпмедер өлешендә туры юл, күпмедер өлешендә син хаталы. Агар син тулысы белән кирип китсәң Аллаһ диндә, менә Аллаһ Тәгалә вәгъдә кыла. Бу кеше бәхетсез булмый беренче. Һәм бу кеше адашмас, аның бөтен эше тигез дөрес була. Ул дөнья эшендә булсынмы, гаилә эшендә булсынмы, диндә булсынмы, гыйбәтендә булсынмы, Аллаһ Тәгалә кабул итә торган дөрес тормыш белән яшәячәк. Аллаһ риза була торган тормыш белән яшәячәк. Һәм бу тормышын тулысы белән иң зур файда белән үткәрәчәк. Бу дөнья тормышын тулысы белән файдалы тормыш белән үткәрә торган булачак. ومن أعرض عن ذكري أكم دا كم مينم إسكال شرومنان كيرو قاقسا فإن له معيشة ضنكا أنا بيكتا تغس أور ترمش بلاشاق ونحشره يوم القيامة أعمى هم قيمت كنا بزعنا سوكور اتب كباربس أي قيمت كنا الكيلاشاك ربهم نشاب سمينا سوكور كباردا من بيت كوريدم دي الله تريتر بيت منان سينا آياتلارم kildi минем сүзләрем укыдылар һәм син башымны бурдың һәм мине оныттың, менә бүген син онытылачаксың. Әйне кыямәттә мин дә син онытачакмын. Алхамдулиллаһи раббил аламин ва ла акибатул муттақин ва ла адван илля аля залимин ва саллаллаху аля набийина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Әй кардәшләрем, Аллаһның кулы булуының, тәвхид әһле булуының, мөмин мөселман булуының аң дәрәҗәсе бик зур. Шуңа Аллаһка шөкр итеп, шөкрана кылып, Аллаһны мактап, зурлап яшәү кирәк. Һәм шушы нимәткә ирешүең белән шөкрле бул. Аллаһ кушканнар үтә тыйганнардан тыйыл. Менә шул вакытта син шөкрле була торган буласың. Шөкрле кеше булырсың, шөкрле кул булырсың. Һәм тәвхид әһленең булуының, мөмин мөселманның булуының аның өстенлекләре бик күп. Аны бер-ике җомгада санап битереп булмый. Шуларның кайберләренә күрсәтмәгенә кылып чыгабыз. Хәтта күрсәтер өчен үзебезнең инде зур нимәттә булуыбызның. Бу дөнья тормышында кайгырып, кәефләрне төшереп яшәү кирәк түгел. Бәлкем Аллаһка шөкр итеп шатланып яшәү кирәк. Чөнки Аллаһ Тәгалә сиңа иң зур нимәтен биргән, ул мөселманлык, ислам нимәтен биргән. Һәм шул тагы өстенлекләреннән, фазиләтләреннән, тәвхид әһлләреннән булу, мөселманнардан булу, Аллаһ Тәгалә залим кешеләрнең, зомлык китерүчеләрнең зыяннарыннан саклый. Сихерчеләрнең, көннәшүчеләрнең, күз тигерүчеләрнең, дошманнарның, кыерсытучыларның зыяннарыннан Аллаһ Тәгалә саклаучы. Саклый. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Инналлаһ юдафи'у анил лазина аману." Аллаһ Тәгалә
Һәр вакытта да мөмин мөселманнарын яклаучы булды. Яклый һәр вакытта да. Кафирләрдән, зомлык китерүчеләрдән, кыйшылучылардан, рәнҗешүче кешеләрдән Аллаһ Тәгалә мөмин мөселманнарны һәр вакытта яклаучы булды һәм яклый да. Аллаһ Тәгалә икенче аятында әйтә: "Ва кана хаккан алейна насрул муъминин." Мөминнәргә ярдәм итү бу безнең өстебездә булган бурыч. Ягъни Аллаһ Тәгалә бу бурычны, бу йөкне үзенә ала. Мин мөселманнарга ярдәм итәчәкмен. Һәм Аллаһның ярдәме сиңа килә, сине иманыңа карап. Һаман да шул үзебезгә әйләнеп кайта. Күпме син Аллаһка буйсынасың, күпме син гынаһтан тыеласың, ярдәм шулай көчлерәк килә, күбрәк килә, тизрәк килә. Күпме син көчсез диндә, шу хәлле Аллаһның ярдәме синнән ераграк. Һәм әлбәттә моңа мисаллар күп китергә була. Ничек Аллаһ Тәгалә ярдәм итте һәм ярдәм итә мөселманнарга. Ул тарих битләре белән тулган. Шуңа да җоманы озакка сузмас өчен бер кыйссаны искә төшерик. Бу кыйсса Бухари һәм Муслим җинтыгында китерелә. Бу хадис Ибраһим алейһиссалам хакында. Дөресрәге аның хатыны хакында. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, Ибраһим алейһиссалам алдашмады бер кашанда. Мар җирдә генә. Һәм әлбәттә ул алдашу да түгел, ул тәври дип атала. Тәврия, ягъни ул бер сүзне әйтә, ләкин кеше башкача аңлый аны. Шул эш җирдә. Беренчесе ул әйтә, мин ширре дип әйтә, кашан аны чакыралар, әйдә бәйрәмгә. Бәйрәм, ягъни мушриклар үзләрен бәйрәмнәр үткәргәннәр. Һәм үткәрәләр дә хәзер дә. Үзләренең путларына шөкр итеп, үзләренең бәйрәмнәренә чакыралар Ибраһимны. Ул бер үзе Аллаһка гыйбадәт кылучы. Күршеләре, әтиләре, әниләре, туганнары, шәһәрдәшләре йолдызларга, ойларга гыйбадәт кылалар. Һәм үзләренең бәйрәмнәре бар, кафирләрнең бәйрәме бар. Һәм чакыралар Ибраһим, әйдә киттек безнең белән. Әйтә, юк, мин ширлим ди. Мин ширлим, мин бармыйм. Әнә сакыйм дип әйтә. Ибраһим барма yüzенә шуны әйтә. Һәм Аллаһ Тәгалә мактап искә төшерә аны. Һәм икенчесе, кайчан авылдашлары, шәһәрдәшләре бөтенесе дә чыгып китәләр бәйрәмгә, аларның гыйбадәт ханәләренә керә һәм бөтен путларын бата да һәм шушы чүкүчне, кувалдыны тоттырып куя иң улысына. Анысын килеп күрәләр, гаҗәпләнәләр, кем батты, әйтәләр, монда Ибраһимна калды, чакыралар. Син баттың, әйтәйин, миннән сорамагыз, әнә тегесе батты, улысы батты. Һәм өченчесе хатыны хакында. Кайчан Намруд патша Ибраһимны утка ыргыта. Кешеләр карап торалар, бөтенсе дә әйе ыргытырга кирәк, халак итәргә кирәк, үтерергә кирәк Ибраһимны. Күрәсезме, нәрсәгә җиткерәләр пәйгамбәрне? Утка ыргыталар. Шуннан соң инде Аллаһның рәхмәте белән, муҗизасы белән янмый. Аллаһ Тәгалә үзенең пәйгамбәрен саклый. Менә Аллаһ Тәгалә үзенең пәйгамбәрләренә, мөмин мөселманнарга һәр вакытта ярдәм итүче булды. Гынаһлы кешеләрнең зыяннарыннан саклаучы булды Аллаһ Тәгалә. Утның уртасына төшә, ул ут аңа рәхәтлек бирә торган, рәхмәт, сакынча бирә торган гына булды. Яндырмады. Шушы хәлләрдән соң Ибраһим алейһиссалам өйләнә Сара дигән хатын-кызга. Һәм алар үзе яшәгән җирлектән китеп бара. Үзе яши торган җирлектә, үзе туган җирлектән китеп бара хатыны белән. Һәм керәләр икенче дәүләткә. Ул Мисыр дәүләте, Египет. Анда без беләбез, ул вакытта фараоннар хөкем иткәннәр. Һәм фараон ул вакытта яшәгән, анда хөкем чыгарган, нинди генә шибәр хатын-кыз булмасын, ул хатын-кыз минеке була. Мин аны белән йоклыйм, рәхәт күрәм. Ошата икән бер хатын-кызны, бу минеке. Ире бармы, ире юкмы, ансы мөһим түгел. Бу хатын-кыз минеке була. Ибраһим алейһиссалам үзенең хатыны белән Мисыр җирлегенә керә. Һәм хатыны бик шибәр була. Ибраһим алейһиссалам хатыны бик шибәр була. Моны пәйгамбәрбез сөйли. Иң матур кызлардан була, хатын-кызлардан була. Һәм Фиргавынның гаскәре, полициялар дип әйтә, күрәләр моны. Һәм барып сөйләр, Фиргавын шундый матур хатын-кыз кирде. Ул синеке генә булырга тиеш. Һәм Ибраһим алейһиссалам белгән ул законны, андагы канунны белгән һәм әйткән хатынына: "Эй хатын, сорасалар, минем хакында әйтерсең, мин синең абыең" дип. Әйтмә, мин синең ирең дип. Мин дә әйтермен, син минем апам, сеңлем дип әйтермен. Чөнки агар да белсәләр, мин синең ирем икәнлеген, Фиргавын үзенә итер өчен мине үтерәчәкләр.
Чөнки ире өстеннән бит инде хатын кызга килеп булмый, башта мине үтерәчәкләр ди. Аннан соң инде сине бар тартып алачаклар. Менә шушы алдашу дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шу җирдә. Ләкин әйткәнебезчә, хакыйкатьтән дә уйлап карасак, монда алдашу юк, ләкин монда сүз әйтелә, ләкин кеше башкача аңлый. Чөнки һәрбер мусульман ул аның сеңлесе, шулай бит. Хәтта менә безнең хатыннарыбыз, алар безгә хатын да булып тора, һәм шу вакытта кардәш тә булып тора, сеңлебез булып тора. Шайтыр Ибраһим алейһиссалам үзенең хатыны белән керә Мисыр җирлегенә. Белеп алалар әлбәттә, киләләр. Менә күз алдына китер зинди халат. Ибраһим алейһиссалам үзенең өендә булганда хатыны белән менә килеп керәләр дәүләт кешеләре. Һәм өеннән алып чыгып китәләр хатынын. Уйлап карагыз. Өеннән көчләп алып чыгып китәләр хатынын. Ибраһим алейһиссалам бер үзе кала. Кемгә ялбара? Бер туганы юк. Бер якларлык кешесе юк. Ләкин Ибраһим алейһиссаламның Раббысы бар, Аллаһ Таала. Аллаһ Таалага ялвара, Аллаһтан сорый. Сарага, аның хатыны, көчсез хатын кыз. Әле Ибраһим ират кеше. Ул көчсез хатын кыз. Аны җитәкләп алып чыгып китәләр өеннән. Һәм Фираунның касырына китерәләр. Һәм Фираун белән икесе кала бүлмәдә. Фираун Сараны тотам дип кулы белән үрелә. Һәм шул вакытта Сара менә көчсез хатын кыз нишләсен инде, кемгә мөрәҗәгать итсен? Һәм дуа кыла. Ничек рәветләрдә китерелә? И Раббым Аллаһым, агар да мин синең үзеңә иман китергән булсам, сиңа мөэминә булсам, һәм үземнең уят җиремне ирем өчен менә сакласам, мине шушы кафирдән сакла. Дуа кыла, Аллаһка ялвара. Һәм Фиргаун сузыла тотам дип, аның кулына паралич суга. Менә ике кулы төшеп китә менә. Хәтта рәветләрдә китерелә, ул бөгелеп төшә. Калтырый башлый. Шуннан соң Фиргаун үзе куркып әйтә: "Булды, җибәрмә, дуа кыл, битте, мисә якын килмим." Һәм Сара, шул Бухаридә китерелә, Сара куркып китә, бу Фиргаун үлеп китәр дип. Агар да бергә калып Фиргаун үлә икән, үтерүдә гаепләячәкләр мине, Сараны. Чөнки бүлмәдә башка кеше юк. Шуннан куркып, Аллаһтан дуа кыла: "Раббым, исән калдыр аны, ычкындыр бу ширне бу Фиргауннан." Аннан соң Фиргаун турып китә, турып баса, ычкындыра. Аллаһ Таала аны бу ширдән ычкындыра. Ләкин ул кафирләр, шундый ялганчылар, алдакчылар, субханаллах, икенче мәртәбә үрелә. Аннан соң тагы дуа кыла, һәм тагы паралич суга бу Фиргаунны. Аннан соң Сара тагы куркып китә, үлеп китә бит инде Бухар, үлә бу хәзер. Тагы дуа кыла. Фиргаун да әйтә: "Булды, мисә бүтән тимим, булды, дуа кыла әле, бүтән мисә якын килмим." Һәм икенче мәртәбә дуа кыла Сара, һәм аягына баса, өченче мәртәбә үрелә. Өченче мәртәбә үрелә. Һәм тагы дуа кыла, тагы паралич суга, аннан соң тагы куркып китә Сара, дуа кыла, һәм Фиргаун инде өченче мәртәбә турып баскач инде бу Сараны китергән кешесенә, сакчысына әйтә: "Кемне алып килдегез сез миңа? Сез бит җинле кешене алып килгәнсез. Бу бит кеше түгел бит бу. Якын килеп булмый." Куркып китә. Һәм Сарага карата ниндер хөрмәт йөзе туа, курка башлый Сарадан. Һәм сораштыра: "Ничек яшиләр алар? Кем ул?" Һәм әйтәләр: "Менә шундый икәүләп кенә яшиләр. Байлыклар әле инде юк, хезмәтчеләр юк." Һәм бу патша әйтә: "Юк, мондый хатын-кыз хезмәтсез яшәргә тиеш түгел. Бирегез аңа бер хезмәтче хатын-кызны." Анда ул вакытта ана япь-яшь кенә кыз, хезмәтче хатын-кыз була, Хаҗар исемле. Һәм бу Хаҗарны бүләк итәләр Сарага. Һәм инде Сара кайтып китә шушы кул хатын-кыз белән өенә. Ибраһим алейһиссалам күрү белән сорады: "Нәрсә булды?" Һәм әйтә: "Аллаһ Таала мине кафирның кулыннан саклады, һәм Аллаһ Таала өстәвеннән нәрсә бирә? Мал-мөлкәт бирә, шушы хатын-кызны бирә." Һәм бу кул хатын-кызны Хаҗарны Сара үзенең иренә насып бүләк итә. Ансын без беләбез, Ибраһим алейһиссалам өйләнә һәм ничек Абу Хурайра радиалlahu анһу бу хәдисне тапшыра бит, әйтә: "Менә ул сезнең әниегез" дип әйтә. Гарәпләргә әйтә.
Чөнки шушы Хаҗирдан Ибраһим Хаҗир арасында бала туа Исмаил, һәм Исмаил гарәп кызына өйләнә, һәм аннан соң инде Пәйгамбәребезнең нәселе китә. Менә бу Курайш кабиләсе китә. Һәм әйтә Абу Һурайра, менә бу сезнең әниегез була. Куллыктан азат ителгән әниегез шушы Хаҗир була. Һәм әйткәнебезчә, менә мондый кебек кыйссалар, алар тарих битләрендә тулган. Һәм хәзер дә без аны күреп торабыз. Инши Аллаһ Таала үзенең бәндәләре мөселманнарны ярдәмсез калдырмый, авыр вакытта ярдәм итүче һәм кафирләрнең кулларына, кыйшытучы кешеләрнең кулларына ярдәмсез калдырмый. Ләкин Аллаһның кулы булу кирәк. Тыйылганнардан тыйылырга кирәк, һәм кушканнарын үтәү кирәк. Һәм агар да кешенең йөрәгендә шушы иман белән тулса, ул бернәрсәдән курыкмый торган була. Ризыгыннан да курыкмый, кешенең зыяннан да курыкмый. Чөнки ул белә, аны яклаучы, саклаучы Аллаһ Таала. Һәм агар да син кайбер кешеләрне күрәсең икән, ул гынаһка төшә, яки ризык эзләп гынаһка төшә, яки кемнәндер куркып гынаһка төшә, күрәсең, аны иманы андый дәрәҗә түгел икән. Һәм аны иманы шундый дәрәҗә, түбән дәрәҗә булгач, Аллаһ Тааланың ярдәм дә, Аллаһ Тааладан булган көч-куәт тә шундый, шул үзе дәрәҗәсендә булган гына килә торган була. Инде әлбәттә моны уйлану кирәк, фикерләнү кирәк. Һәм Аллаһның ярдәменә шикләнмәскә кирәк. Мөмин кеше шикләнми, бәлкем Аллаһка ул буйсынучы булып тора. Шәттәреп тәвхид әһле, мөмин кеше ул дөньясында да, ахиратында да бәхетле кешеләрдән була. Аллаһ Таала әйтә: "Инна лабрар ла фи наим", шунлыкта изгелек кылучылар алар ниғмәттә генә яшәүчеләр. Аллаһ Таала әйтә: "Яума ла янфау малу ва ла банун илля ман аталлаһа биқалбин салим". Шунлыкта кыямәт көндә бер мал-мөлкәттә балалар да ярдәм итмәс, мәгә ярдәм итә кем чиста йөрәкләр белән килә. Һәм акыллы кеше шул, кем үзе иртәгәсе өчен әзерләнсә, кем ахираты өчен әзерләнсә, менә бу инде акыллы кеше. Ә инде шуның капма каршысы, инде ул фақат бу дөнья тормышында бүтән көчен туздыра һәм вафат булгач, үлгәч, нәрсәгә көчен туздырды ул, юкка чыга. Һәм кабер тормышында бер нәрсәсез барачак. Инде Аллаһ Таала сорый, Аллаһ Таала безнең иманыбызны арттырсын, Аллаһ Таала безнең тақвалы бәндәләрдән кылсын, Аллаһ Таала безгә файдалы гыйлемнәр бирсен, файдалысыз гыйлемнәрдән Аллаһ Таала бер сакласын, Аллаһ Таала безне тәвхид әһлләрдән, иманлы бәндәләрдән итсен, йөрәкләребезне иман белән тутырсын, аңа тәвәккәллек белән, аны яратулык белән һәм аннан куркулык белән Аллаһ Таала безнең йөрәкләребезне тутырсын. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا من الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة.